وسلم وبارك عليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون زنانا، لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا نقبانا، يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين وعلى من وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وبرنا صالحا، الله يدخلنا يدنا في نيتهم ومقاصدنا ومقاصدهم وأعمالنا في أعمالهم وذوي الحقوق علينا وعلى ثم إلى ثم إلى روي أولياء الشر وصحبه أجمعين، ثم إلى رسالة النبي والرسل ورسول ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة، الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة وعلى هدينا وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Sedikit kemarin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yusannu, dan disunahkan bisufratin, dengan mewarnai warna kuning atau humratin atau merah. Wa khalbu yadayya muzawwajatin, dan mewarnai atau mewarnai kedua tangan wanita yang menikah. Warjilaiha, dan kedua kakinya ta'miman, diratakan bihinna, dengan henna. Wa ihramu, dan haram ala rijali, bagi laki-laki, illa lihajah, kecuali karena hajah. Wa ikrahu natfu syab, dan dimakruhkan mencabut uban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kemarin bahas tentang wajibul khitan, ya. Wajibul khitan kemarin ya sudah ini. Wajibul khitan kita sedikit tambahkan. Di sini ada satu kalam di buku, ya. Dikatakan law khatanal maulud al jinnu, apabila ternyata anak yang lahir atau yang mungkin sudah agak besar ketika memang belum dikhitan, ya. Memang terlahir sudah terkhitan, yang mengkhitan adalah jin, ya, atau yang lainnya. Yang mengkhitan adalah jin, atau memang anak ini sudah besar dalam keadaan belum dikhitan, ternyata pulang-pulang mainan ternyata sudah kulubnya hilang, ya. Sekiranya bian uzila ma yughatti al-hasyafah, sekiranya yang memang menutupi helm kemaluan itu sudah hilang, sudah habis, itu kafa, dikatakan sudah cukup, itu hukumnya sudah khitan, ya. Idil qasd izalatuhu, ya. Karena yang dimaksud dengan khitan itu bukan harus motongnya, tapi yang penting hilangnya kuluf, ya, hilangnya kuluf. Jadi yang penting kulufnya hilang, walaupun tidak pernah ada proses motong, andai kata dengan keramat gitu, ya. Andai kata dengan keramat atau dengan jin, moro-moro hilang, andai kata terjadi seperti itu cukup sudah. Karena intinya khitan, ya, intinya khitan itu adalah hilangnya sesuatu atau kulit yang menutupi kuluf, yang menutupi hasyafah, ya, kulufnya tadi itu. Makanya dikatakan sama seperti kama lawulida maktunan, sebagaimana ketika orang yang terlahir dalam keadaan sudah khitan. Jadi ketika sudah khitan lahirnya, lahir ternyata sudah proporsional, maka tidak perlu dikhitan lagi, dan itu sudah cukup sebagai hukum khitan, ya. Andai kata ada yang seperti itu. Dan dikatakan wala yusannu hina idzin imrarul musa, dan juga dikatakan tidak sunnah ketika itu untuk melewatkan saja gunting atau silet. Bi khilafir ra'si fil muhrim, berbeda dengan hukum ihram. Ketika orang berihram kemudian ada hukum potong, dicopot betul apa? Apa namanya? Kalau ketika sudah gundul kan harusnya motong rambut, karena gundul tidak punya rambut, tetap sunnah untuk melewat. Karena yang dimaksud di situ bukan dengan hilangnya rambut. Jadi yang dimaksud itu bukan dengan hilangnya rambut, tapi qat'unnya yang dimaksud, motongnya yang dituju oleh syariat. Sehingga andai kata tidak ada yang dipotong sekalipun, tetap ada gaya atau sesuatu yang dilaksanakan untuk menggantikan gaya motong itu, walaupun cuma melewatkan
silet, kerokan gitu, seret. Padahal ada yang dikerok, memang kelimis sih guys. Enggak apa-apa. Sedangkan di khitan, andai kata barang yang di kulufnya ini ternyata sudah hilang, maka tidak perlu lagi dilewatkan gunting. Lewati gunting nggak mau syarat itu, syarat nggak ada, nggak sunnah. Kenapa? Karena yang dimaksud itu bukan dengan motongnya, tapi dengan hilangnya sesuatu yang menutupi hasyafah. Ya, seperti itu. Dikatakan begitu. Kemudian, ketika orang ternyata sampai meninggal tidak khitan, ya, sampai meninggal, ini disebutkan di dalam kitab ini, dalam kitab Syarah Umdah Al-Jufri, dikatakan law mata insanun qoblal khitani, apabila ada satu orang yang meninggal wafat sebelum khitan, ya, maka dikatakan fali ashabi syafi'i salah satu aujuh. Bagi imam pendapat sahabatnya Imam Syafi'i, sahabat di sini bukan berarti harus orang yang teman di zamannya Imam Syafi'i, tapi orang yang menyusun madhabnya Imam Syafi'i walaupun setelahnya Imam Syafi'i, ya, ashab Syafi'i. Itu ada 3 pendapat. Jadi kalau ada orang mati sekulub, itu ada 3 pendapat. Yang pertama as-sahih al-masyhur, pendapat yang sahih yang masyhur, yaitu la yukhtan, tidak dikhitan. Walaupun kalau sudah mati ya tidak usah dikhitan. Kabiran atau saghiran, baik yang itu anak kecil atau orang besar. Ada itu yang paling sahih dan paling masyhur. Watsani, pendapat yang kedua yukhtan, dikhitan. Ya. Yukhtan, berarti mau besar mau kecil, kalau meninggalnya belum khitan harus dipotong. Jadi khitan dalam keadaan sudah mati jenazahnya. Sing wani ya. Caranya. Wasalis, adapun pendapat ketiga yukhtanu kabir dunas shaghir. Yang dikhitan anak orang besar, kalau anak kecil tidak perlu dikhitan. Kenapa kok sampai dibela-belani khitan dalam masalah ini? Karena masalahnya itu berkaitan dengan ghuslu, berkaitan dengan mandinya, ya. Makanya dikatakan dalam pendapat, ketika orang itu meninggal dalam keadaan belum dikhitan, di sini ada nulis, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan belum dikhitan, ya, maka menurut sebagian pendapat, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Hajar, tidak perlu disolati lagi. Jadi orang yang mati sekulub itu gak usah disolati menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli tetap disolat alaih, ditayamumi tok, tapi kemudian tetap disolati, ya. Kenapa kok sampai ada yang mengatakan tidak perlu disolati? Kenapa? Apa bedanya? Karena waktunya sholatul janazah, waktunya sholat jenazah itu dukhul waktunya itu bil ghusli, ai bitamamil ghusli, ya. Dengan sempurnanya orang sudah dimandikan, walaupun tidak sampai sunnah-sunnahnya, yang penting syaratnya terpenuhi semua sudah boleh di. Sedangkan orang yang dalam keadaan kuluf ataupun belum sunat, berarti kan dia masih ada najasah yang ada di situ dan ada bagian yang belum dibasuh, disiram. Sehingga kalau kita mau mengatakan disolati atau tidak disolati, ya tergantung waktunya. Wong enggak melebu waktunya, orang belum selesai sholatnya, mandinya belum selesai, berarti sholatnya ya tidak boleh. Sehingga dikubur tanpa disolati, katanya Imam Ibnu Hajar. Ini saking pentingnya sunat berarti. Tapi kata Imam Romli tidak disolati. Pendapat yang lain mengatakan ditayamumi baru disolati. Tayamumnya sebagai pengganti sholat pengganti wudhu yang tidak sempurna. Ya, jadi sama seperti jabirah. Ketika ada jabirah, maka wudhunya yang kurang itu ditempel dengan tayamum, nanti baru dikatakan sempurna karena sudah punya tempelan. Ya. Nah, itu kaitannya dengan sholatnya, sehingga tidak perlu disolati. Itu bukan karena kejem, tidak usah sholati karena gak sunat, bukan, tapi karena waktunya sholat itu masuk setelah sempurnanya mandi. Sedangkan sempurnanya mandi pada orang yang masih kulub itu belum terlaksana, belum terselesaikan, sehingga belum sampai sempat hukum sunat, hukum sholatnya belum, jadi perlu tetap tidak masuk waktunya memandikan. Kemudian dikatakan wa yahrumu khatbu sya'rir ra'si sya'rir rajul wal mar'a bisawadin illa bi'adin jihad, ya, kemarin diharamkan untuk
macari ataupun menyemir rambutnya orang laki dan orang perempuan dengan warna hitam illa li gharadil jihad, kecuali apabila niatnya untuk jihad. Sedangkan itu ada khilaf-khilaf yang kemarin sudah kita sebutkan nih ya, di antaranya bagian sahabat menyemir pakai warna hitam, di antaranya Sayyidina Utsman, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Uqbah bin Amir, Imam Ibnu Sirin, Nabi Muda dan lain sebagainya. Beliau itu menyemir rambut beliau dengan warna hitam, berarti boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ya, walaupun ada khilaf di situ. Kemudian illa li gharadil jihad, maka itu boleh. Kenapa? Li idharil quwwah, untuk menunjukkan kekuatan kepada orang kufar. Kemudian wa yusannu bisufratin, dan disunnahkan nyemir rambut tadi itu sunnah hukumnya bisufratin dengan warna kuning au humratin ataupun warna merah. Jadi kalau tidak kuning merah malah sunnah. Kuning maksudnya coklat-coklatan itu ya. Kuning atau merah malah itu sunnah. Kenapa? Karena ada satu riwayat Imam Muslim yang dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Ya. Beliau mengatakan qala ata bi Abi Quhafah, utiya bi Abi Quhafah yaum fathi Makkah. Sayyidina Abi Quhafah, abahnya Sayyidina Abu Bakar, itu dibawa ke Rasulullah SAW di hari Fathu Mekah. Sayyidina Abu Bakar ini satu-satunya generasi, 4 generasi yang semuanya sahabat. Ya. Sayyidina Abu Bakar itu abah beliau sahabat Abi Quhafah, akhir-akhir masuk Islamnya Fathu Mekah. Kemudian Sayyidina Abu Bakarnya, terus putranya lagi namanya Abdurrahman, kemudian anaknya Abdurrahman. Sobat ini. Namanya Salim atau yang lainnya, pokoknya ada 4. Jadi 4 generasi. Sayyidina Abu Bakar, abahnya, anaknya sama cucunya semuanya sahabat. Tidak ada orang yang punya kemuliaan satu keluarga 4 jadi sahabat dari generasinya kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Luar biasa, 4. Jadi generasi, 4 generasi jadi sahabat semuanya. Sayyidina Abu Quhafah itu ternyata dibawa ke Rasulullah SAW dalam keadaan ra'suhu wa lihiyatuhu kastaghamah, kepalanya, rambutnya ini dan jenggotnya seperti sagoma. Sagoma itu apa kalau kita bahasakan kemarin? Satu pohon yang ada kembangnya warna putih banyak, turi putih. Jadi rambutnya ini kayak turi putih semuanya, saking putihnya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan itu ghairu hada. Ganti yang jangan diputing ini, jangan putih, enggak. Ghairu hada bisyai'in, dengan apa saja, dengan sesuatu lah. Wajtanibus sawa, tapi hindari warna hitam. Berarti warna lain sunnah. Apa sunnahnya? Karena ada perintah, ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW itu pakai di lihyahnya, pakai di jenggotnya itu warna merah, maka sunnah juga diantaranya warna merah. Kesunahan khitabus syar. Wa khadbu yadai muzawwajatin, dan disunnahkan juga, disunnahkan memakai semir atau pacar di sini maksudnya, memacari kedua tangan orang yang nikah dan juga rijlaiha, kedua kakinya, muzawwajatin, untuk perempuan orang yang nikah, perempuan lebih ya, muzawwajah, perempuan yang dinikahi, kemanten perempuan, itu sunnah untuk dipakai pacar. Jadi pakai pacar kan di situ ada, sekarang malah di kelir-kelir gambar dilukis ya. Sunnah itu hukumnya, bukan gaya tok, sunnah itu. Sunnah, tapi perempuan ya. Tapi disunnahkannya di sini dikatakan takmiman. Ada kalimat takmiman situ ada. Yang situ ada kalimat takmiman ya. Takmiman. Tapi yang sunnah itu adalah yang takmim. Takmim itu bukan dilukis, tapi yang dicelupkan semuanya. Makanya kalau sebagian adat di sebagian tempat itu kadang-kadang kalau di kita cuma ininya tok, jari tok, ujung jarinya kadang kukunya ya. Manten atau yang merasa manten. Tapi muzawwajatin nggak harus ke manten sebetulnya. Muzawwajah itu orang yang perempuan yang nikah, sudah nikah, bersuami. Perempuan yang sudah bersuami, ya. Dan itu penting. Kesunahan ini bukan urusannya cuma ke manten toh, tapi ketika orang lakinya mungkin dari luar kota jauh, nanti ada kesunahan dan itu termasuk keharmonisan rumah tangga. Ya jadi, ya mana jadi, tidak apa-apa wujudnya. Masa Allah bahasa itu ngajari benar. Okay.
Kalau sudah keluar kota jangan diparani sik wis, enten ono sedina rong dina. Sunnah itu sunnah. Iya, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW ketika turun dari luar kota, Rasulullah jalan musafir, itu tidak langsung turun ke rumah, tapi berhenti masjid. Rasulullah SAW berhenti masjid untuk mandi, berwudu dan lain sebagainya, sholat, baru masuk ke rumah dalam keadaan sudah rapi, wangi, bersih. Jadi salaman gue, keringet itu sering dikangenin. Pasti langsung kangen lebih seger tuh lebih bagus. Aduh nggak bahasa gitu. Ini keringet. Jadi kan harus mampu ya pemane. Ya, jadi kesunahan untuk muzawwajah perempuan yang sudah menikah. Baik tangannya dan kakinya takmiman, tapi takmiman di sini dikatakan takmiman itu menyeluruh, jadi celup gitu ya. Kalau di kita mungkin biasanya kan pakai lukis-lukisan, kemudian ujung-ujung jari itu biasanya dicelup ya, tahu? Lihat nggak? Pernah lihat? Nah, ujung jarinya tok. Tapi kalau di Hadramaut biasanya semuanya di sini juga. Di sini jadi telapaknya ini warna pacar semuanya, telapak warna pacar dari sini sampai takmiman ya, takmiman sampai sini. Ada malah yang sampai sini kadang-kadang sebagian. Jadi peluknya sampai sini semuanya. Ya tergantung selera sudah, tergantung bagaimana seleranya suami ya. Bihinain dan memacari itu dengan pacar, dengan henna ya, bukan dengan spidol. Mumpung enggak. Tapi dengan catatan itu inkana haliluha yuhibbuhu. Catatannya kalau memang si suaminya senang sama itu. Berarti macari tangan dan kaki itu jangan pakai seleranya perempuannya, tapi pakai seleranya suaminya, karena tujuannya untuk itu. Dulu Habib Anis Solo itu sering kalau ngomong bahasa beliau kalau ngajari sampean itu kalau pakai baju pilihin selera sampean, tapi kalau pakai minyak wangi jangan pilih selera sampean tapi seleranya orang. Iya. Tidak kebalik. Kalau pakai minyak wangi pakai selera sendiri, kalau pakai baju pakai seleranya orang yang pantas gitu sama selera. Ketika dilihat karena yang ngelihat tuh orang. Tapi kalau minyak wangi yang nyium kepengennya kita, tapi tetap senang seleranya kita, tapi tetap perhatikan seleranya orang. Kalau memang ketemu orang, kadang-kadang nggak minyak sing, mampu nggak kuat tuh saya. Iya. Kental-kental tuh ya. Kadang-kadang kita nggak kuat. Apalagi kalau sudah ya Nabi terus mantep terus seret. Seleranya orang juga diperhatikan. Kalau memang berhadapan dengan orang. Begitu juga seorang istri ketika berdandan dan lain sebagainya lebih bagus. Makanya kadang-kadang sebagian istrinya para alim ulama ketika beli baju pun tanya sama sing apik Mas. Kenapa? Karena yang saya pakai nanti yang akan dilihat oleh suami. Jadi bukan terus selera. Padahal walaupun suaminya tidak senang, tidak ngurus, tidak. Sunnahnya begitu. Jadi kesunahan itu kaitannya dengan kesukaan suami, ya kaitannya dengan kesukaannya suami. Dan andai kata melaksanakan dengan dua tangannya, maka kesunahan kalau memang mulai pacar itu memulai dengan yang tangan kanan. Jadi kalau mulai dipacari yang kanan duluan. Ya. Adapun itu kan syaratnya tadi dikatakan al-muzawwajah, orang yang sudah menikah. Adapun perempuan yang belum menikah ini penting karena di masyarakat sudah banyak, apalagi musim henna sekarang ya. Fala yusannu dzalik, orang muzawwajah, orang perempuan yang belum menikah, perawan itu la yusannu dzalik, tidak disunnahkan pakai pacar ya. Tidak disunnahkan pakai pacar. Bahkan hukumnya haram kalau memakai warna hitam dan juga tatriful asabi, ujung-ujung jari yang tadi saya bilang itu hukumnya haram hukumnya ya. Begitu juga mau merah-merahkan warna rambutnya ataupun dengan lain sebagainya itu juga hukumnya haram. Ya kenapa? Karena menarik perhatian, jelasnya itu kan ada urusan lain karena menarik perhatian sehingga itu diharamkan. Jadi perempuan yang pakai henna itu hanya orang yang, adapun yang belum menikah jangan ya, hukumnya haram. Begitu juga karena membahas ini dikatakan hukumnya haram juga ketika menyambung menyambung apa namanya, menyambung rambut
menggunakan rambutnya orang lain itu haram hukumnya. Apalagi menggunakan bahan-bahan yang najis. Ada kadang-kadang apanya yang najis gitu, dari bahan-bahan yang najis tidak haram itu hukumnya. Begitu juga dengan menggunakan rambutnya adami, dan rambutnya adami ini mutlakon ya, mutlakon. Tapi kalau dikatakan warijlaiha ta'miman la tafrifan. Na'in wa amma bi ghairiha mimma yahsulu bihi tazayyun at-tafrif fala yuqalu innahu bal la basar. Di sini yang disunnahkan itu ta'miman ya. Adapun tatrif ataupun tatrif itu di pinggir-pinggirnya hiasan-hiasan kayak kukunya dikasih apa namanya? Witek dan lain sebagainya. Kalau itu hukumnya bukan sunnah tapi labas, boleh-boleh saja untuk orang yang sudah nikah, untuk orang yang sudah nikah ya. Ya. Balak baksa bihi. Hukumnya tidak sunnah tapi boleh-boleh saja ya. Begitu juga diharamkan al-washr, kalau dalam hadis kan gitu ya. Hamul waslu wal washru. Al-waslu itu nyambung rambut, washr itu adalah tahdidu atrafil asnan. Tahdidu atrafil asnan wa tafriqiha kal wasli bi dhahin ghairu sya'rin adami. Yaitu menajamkan gigi, ujung gigi. Kalau sekarang kan gitu, gigi dibuat kelincian gitu ya. Kan musim zaman sekarang ya. Kalau mau jauh di kelinci gitu itu hukumnya haram dikatakan. Ya model kan nanti sulam alis apa ya. Waduh macam-macam. Wa yahrumul dikatakan kemudian wa yahrumu 'ala rijali. Adapun orang laki hukumnya haram pakai pacar pitekan. Itu hukumnya haram ya. Illa li hajatin, kecuali apabila pakai hajat, ada kehajat di situ. Nah, tapi khusus untuk masalah takmim yadai muzawwij ya, orang kemanten laki itu kalau ada di Hadramut itu malah dikasih pacar ya. Ada di Hadramut itu namanya hannulu. Jadi sebelum nikah itu ada namanya hannulu. Hannulu itu qasidah, baca qasidah, terus sambil qasidah sama qasidah yang raksi yang guyonan buat raksi. Kemudian kakinya kemanten sama kakangannya kemanten itu dipacari sama teman-temannya. Jadi apa namanya? Sahib-sahibnya itu datang baca qasidah sama dipacari. Jadi tangan itu digosok, tangan digosok, kaki digosok. Nah, itu gimana hukumnya? Kan di sini katanya haram ya, katanya haram. Ya. Nah, pendapat itu ada yang mengatakan pendapatnya tidak haram. Untuk pendapat yang takmim khusus orang yang menikah itu untuk orang laki tidak haram. Satu. Nah, haram itu menurut pendapatnya Imam Nawawi. Pendapatnya Imam Nawawi itu hukumnya haram. Ya, terus. Adapun menurut Imam Rafi'i, jadi itu kasih catatan. Yang haram itu indan Nawawi. Yahrumu itu al-indan Nawawi. Tapi di sini maaf, yang haram yang dikatakan haram oleh Imam Nawawi, yang ada khilaf menurut Imam Rafi dan lain sebagainya, itu adalah takmiman. Takmim itu berarti diratakan rata gitu. Itu yang haram menurut Imam Nawawi, tapi ada khilafnya, itu yang merata. Tapi kalau ngelukis tangan wong lanang itu tidak ada khilaf, karena itu jelas-jelas menyerupai perempuan. Ada orang laki pantas. Paham ya? Jadi yang dikatakan ada khilaf, ada khilafnya itu, ada khilaf untuk takmim. Yang enggak takmim, yang dilukis, tatrif ataupun yang gambar itu enggak khilaf. Yang khilaf ini takmim. Makanya di Hadramut itu ada hannulu itu tadi. Jadi digosok-gosok semuanya, kakinya dikasih gosok. Nanti ada sisa warna pacarnya. Ya. Itu dikatakan ada khilaf. Jadi yang dikatakan di sini wa yahrumu 'ala rijal itu indan Nawawi. Adapun menurut Imam Rafi'i, kalau ada lagi Imam Amron kalau salah. Imam Amron. Jadi menurut Imam Rafi'i, kemudian Imam Amrani Sahibul Bayan, ada kitab Al-Bayan itu, Imam Al-Amrani itu, terus lagi apa lagi? Al-Mawardi dan Imam Mawardi, dan selain beliau yang bertiga itu yaqtadil hil.
pendapat beliau mengarah kepada hukum halal. Jadi ini semuanya halal katanya Imam Rafi'i dan lain sebagainya. Terus wal mukhtar, dan pendapat ini malah yang dipakai. Jadi kalau masalah ta'mim yadai rajul itu hukumnya halal dan itu yang dipakai dalam mazhab. Walaupun kata Imam Nawawi itu ya. Jadi gini, andai kata di kita tidak ada adat itu ya sudah, lebih aman tidak usah. Lagi ini kita kan aneh ya. Kita orang kawin terus pakai pacaran sampai segini, tangan warna merah, bagus kan enggak? Kalau Hadramaut enggak, di Hadramaut itu orang kawin kelihatan kalau tangannya telapaknya tangan. Jadi selama telapak kanan ini, telapak tangan ini berwarna, itu diistimewakan gitu. Acara-acara sudah duduk depan pakai bajunya atau pakai baju kawinan. Jadi terus tapi jadi nggak kelihatan. Kalau di sini kan enggak. Terus warna merah atau warna kuning pacar, mari berarti kayak kuning. Nah, jadi aman kalau kita, karena memang itu pendapatnya Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi itu pun mengharamkan hal ini karena ada unsur tasyabuh bin nisa. Jadi Imam Nawawi itu mengharamkan takmim yadai rojul itu karena ada unsur tasyabuh. Walaupun kata imam yang lain, enggak, kalau andai kata cuma diumumkan gini, masuk sama kayak perempuan, kan enggak. Nah, sehingga ada masalah kata imam yang lain, dan itu yang dipakai al-mukhtar ya, khususnya di ahlul Hadramaut. Terus wa yukrahu, dan dimakruhkan natfus syekh, mencabut uban ya. Mencabut uban itu hukumnya makruh, kecuali kalau memang motong dengan yang lain, barang yang lain. Jadi kalau cukur, misalnya rambutnya sedikit ada putih-putih banyak, cukuran terus ya boleh gak? Mesti katut, boleh-boleh saja, ya itu boleh-boleh saja, karena memang nggak mungkin bisa menghindari hal tersebut. Tapi kalau diniati dicabut satu ini atau memang motong yang itu, maka tidak boleh. Yang itu hukumnya makruh ya. Karena ada khabar mengatakan la tantifu syekh fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu, katanya. Dikatakan jangan kalian mencabut uban karena itu adalah nurul muslim, cahaya bagi orang muslim yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat ya. Rawahul At-Tirmidzi. Terus bahkan dikatakan di kitab Majmu' Imam Nawawi, andai kata ada pendapat yang mengatakan itu haram, itu lam yaqul. Ya, enggak aneh gitu. Andai kata ada yang mengatakan itu haram pun, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', itu bukan pendapat aneh, sah-sah saja, pantas istilah gitu. Walaupun tidak ada yang mengatakan, tapi andai kata ada, kata Imam Nawawi itu pantas, sah-sah saja ya. Nah, adapun jenggot atau kumis yang tumbuh pada orang perempuan itu hukumnya sunnah untuk dicabut. Jadi tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Kan jenggot ini ada khilaf menyabut, kalau menghabiskan ada yang mengatakan tidak boleh dan lain sebagainya. Ya. Masalah jenggot itu bukan hanya nyabut menghilangkan, bahkan memangkas jenggot itu khilaf. Tapi indah Syafi'iyah hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Menghabiskan pun hukumnya makruh. Ya. Oleh Hidayah Ibnu Hajar, begitu juga di sini ukuran jenggot menurut Imam Ibnu Hajar itu yang dikatakan jenggot itu adalah mana bada fid dhaqani wa huwa muntahal lihya. Yang namanya jenggot yang katanya hukumnya makruh dan lain sebagainya ini, itu adalah yang ada di bawah dagu, ya, yang ada di bawah dagu, ya. Tapi kalau menurut Imam Nawawi jadi gini, sebelum kita ngomong hukumnya, kita harus tahu, ambil kesimpulan, ambil pengertian yang sama bahwasanya pendapat yang mengatakan lihya itu beda-beda. Jadi hukumnya ini tergantung yang mana ikut pendapatnya. Ada yang mengatakan lihya itu hanya yang ada di bawah, dan ini yang kita pakai biasanya. Kan lihya itu maksudnya ini tok, iya, jenggot ini tok. Tapi kalau ini enggak, kebalik malah. Kalau kita ini malah jenggot itu sini semua ini jenggot kan ya. Kalau bahasa Arab enggak, lihya itu ini, di sini namanya aridon, dan lain sebagainya, banyak di sini lain namanya. Nah, tapi khusus pembahasan fikih ya, itu ada khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar yang dibilang khilaf dan lain sebagainya hukumnya itu yang ada di bawah jenggot. Tapi menurut Imam Nawawi semuanya, bukan hanya yang di bawah jenggot, tapi sampai yang jambang ya. Sampai jambangnya semuanya itu yang jadi masalah khilafnya ya.
Nah, apa masalah khilafnya? Beliau mengatakan halquhu makruhun indan Nawawi. Motong halak itu apa halak? Menghabiskan ya. Nyukur. Halak itu habis. Nyukur habis, gundul itu hukumnya makruh indan Nawawi. Ya. Imam Nawawi mengatakan makruh hukumnya, dan ini yang dipakai di pendapat kita. Dan di masyarakat ya mungkin paling enak ya ini, repot kalau enggak ya. Tapi menurut pendapat mutaakhirin maka hukumnya haram itu. Mazhab Syafi'i malah hukum ulama mu'asir, ulama mutaakhirin malah mengatakan haram ya. Dan itu yang dipakai adalah al-mukhtar al-awwal, pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan itu hukumnya makruh ya. Nah itu jadi kalau dipangkas habis itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Cuma yang dipakai yang makruh. Kemudian andai kalau bukan mau motong habis cuma memangkas ya, mangkas, ngurangi tok, bagaimana hukumnya? Itu pun ada khilaf. Dikatakan yusan lutarko, tetap disunahkan membiarkannya saja, ya, membiarkannya. Tapi gini, andai kata kita pakai yang mengatakan yusan lutarkuhu sekalipun, kata ulama kita, khususnya para habaib dan sebagainya, ketika beliau nulis masalah ini, beliau mengatakan, tapi tetap tarkuhu itu dikaitkan dengan kerapian, tetap dikaitkan dengan kejamal, dikaitkan dengan keindahan. Jadi andai kata kita tahu kalau dibiarkan itu malah semrawut, tidak pantas untuk dikatakan disunnahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu senang dengan keindahan. Jadi andai kata Rasulullah itu membiarkan, toh karena jenggotnya Rasulullah tumbuhnya bagus, Ada enggak? Tumbuhnya kadang-kadang jadi sok. Jadi gitu. Jadi andai kata mengatakan, oh khilafnya itu begini, khilafnya begini. Walaupun ada mengatakan di madhab lain malah mengatakan hukumnya memangkas itu haram. Abu Hanifah itu pendapatnya haram memangkas. Dan lain sebagainya, ada beberapa pendapat ya, Yang jelas andai kata dikatakan haram pun memangkasnya, apalagi sampai mencukur habisnya, itu tetap kaitannya dengan kerapian. Jadi andai kata tidak rapi, tidak mungkin ulama itu mengatakan oh tidak boleh dipotong, jadi jarno wis semrawut, tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala jamilun yuhibbul jamal. Rasulullah SAW itu paling bersihnya orang, paling rapinya orang. Jadi tidak mungkin agama ini nyuruh orang semrawut. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi walaupun ada khilaf tetap kembali ke sana. Ya. Kemudian dikatakan, adapun yang memangkas bagaimana yusan utarkuh, dibiarkan saja, jangan dipangkas. Ya. Wakilah taksir sunnah, tapi ada sebagian ulama yang lain malah mengatakan memangkasnya itu yang jangan dicukur, tapi dikurangi saja. Ya. Semana nguranginya semana. Pendapat yang dipakai di kita, yang dipakai oleh ulama-ulama Indonesia mazhab Syafi'iyah, yusanu taksiru. Jadi sunnah tetap dikurangi, tapi bukan ngawur, ngurangi sampai habis, sampai tipis, enggak. Tapi sekiranya zada ala hadis syuhra, sekiranya lebih dari batasan penampilan tampaknya jenggotnya. Orang itu kan ada pantas-pantasnya jenggot sama mana gitu ya. Ada yang jenggot panjang pantas. Ada orang yang awalnya kurus kerempeng, jenggotnya sama ini tebel, tidak cocok. Sehingga kata pendapat di kita disunnahkan memotong, tapi yang lebih dari hadus syuhro, kepantasan lah gitu. Pantasnya orang pakai jenggot yang pantas itu bagaimana? Nah, yang lebih, nggak apa-apa. Jadi kalau masih sampai di daerah itu jangan dipotong. Ya. Tapi ada sebagian pendapat yang lain mengatakan yang dipotong itu adalah mazada ala qabdati kaf. Yang pokoknya kalau lebih dari genggaman tangan, nah ini baru yang dipotong. Yang di bawah itu tidak sunnah, malah makruh. Ya. Tapi kita tidak orang sing tidak ada segini tidak. Ya. Sampai. Ya. Jadi ada sebagian pendapat mengatakan yang batasannya itu adalah hadis syuhro saja. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan segenggaman tangan. Ya, kalau segenggaman tangan itu repot ya kita. Ya, itu yang disebutkan oleh ulama ya. Wa yukrahun atau syekh, dan dimakruhkan untuk mencabut uban. Terus sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu, bab menerangkan tentang wudu. Furuduhu sittatun, fardu-fardunya wudu ada 6. An-niyatu 'inda ghusl wajhi, yang pertama niat ketika membasuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, bab yang menerangkan tentang al-wudu pakai bidammil waw ya, bidammil waw.
Kalau bidhammil wawu itu namanya ismun lil fi'li. Namanya kerjaannya itu namanya wudu. Artinya di wudu, maksudnya wudu itu apa? Kerjaannya. Berarti orang yang pure ngandung tangan itu semuanya dinamakan wudu. Itu namanya bil bidhammi. Tapi kalau bil fathi wudu itu ismun lil ma. Nama untuk air yang dipakai untuk berwudu. Berarti air wudu itu namanya wudu. Iya. Mungkin kalau waduk itu karena di dam untuk wudu. Wudu. Jadi wudu itu nama airnya. Makanya ada riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW ketika utiya bi wuduin. Rasulullah SAW itu dibawakan wudu. Berarti kalau baca jangan wudu. Utiya bi wuduin.